Today in this session, we'll be going to learn about the benefits of the project management and how you can use all these benefits to make a profit. We'll be going to learn about obstacles in project management. We will understand what are the different obstacles that can be a roadblocker in the project and how you can overcome these obstacles with proper time management, using your skill, and you can complete the required set of goals, or you can complete your project. Let's begin with the benefits of project management. So first we'll see minimum need for continuous reporting. You have to concentrate on minimum needs for continuous reporting. In project management, the project is a unique kind. You are doing it for a limited time period. There will be a start and there will be an end. During this limited period of time, project will be completed in various phases, or I can say that will be completed in various steps. So the continuous reporting is not required, or the continuous reporting is kept minimum. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಫೇಸಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನ ಅದು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ reporting. So next we have to understand that the project is well planned. Levels of professional employees will be working on the project. And also the subcontraction is there. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದೇಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ at different levels. So you need to understand here the continuous reporting is kept minimum so that the project can be completed within that time period. Benefits actually. So ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ದೇಯರ್ ಓನ್ ವರ್ಕ್. Maximum work responsibility. Each and every employees will be having their unique responsibility or unique task which they have to be completed on time. So the work has to be completed on time because you will be having a start and end for a project. So the maximum work atmosphere. So what this will do? This will benefit the organization which carrying the project work. That will generate a maximum profit. They are utilizing their all the resources in such a way that the profit is maximum, or what you can say efficiency is maximum, and they can reduce the cost. So this is the benefit of project management. So let us move to the third benefit of project management, that is time limits for scheduling can be identified. Scheduling, okay. So the scheduling says you will be scheduling on a particular day. There are various tasks to be completed. To complete those tasks, you can identify some time. For example, that has to be completed within an hour anta tilkoli, or that has to be completed within a day or within a month. That time limit for scheduling can be identified very neatly in various levels. So the projects are made in various levels. So this can be first level, second level, until your project is completed, until you are in the final stage of the project. Here it is fully matured and the work will be complete. In all the stages, the time limit for scheduling can be identified very neatly. Once again, I'll be giving this example of constructing a house. So first there will be a foundation, and there will be like pillars and beams are arranged, then the roofs are set, then at the end there will be various finishing operation, painting, etc. Time
required for each step or each phase that are scheduled very neatly and that can be identified with the growth or that can be identified with the levels. That is the benefit. Clear visualization of the growth in the project. So projects are divided into phases. Each level has its own importance. Phases are scheduled to complete within time. It is well planned and executed. This is the benefit where you can identify the time limit for each schedule, or I can say you can identify the time limit for each task or the level or phases in the project management. Next we'll move to the fourth benefit of project management, identification of a methodology for trade-off analysis. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ trade-off analysis. Let us see what is exactly the meaning of trade-off analysis. Trade-off means it is exchange of values. You are exchanging something. You are exchanging your ideas irbodu, or you are exchanging your resource irbodu. Trade-off analysis will involve a number of steps. There are number of steps in the trade-off analysis. It combines stakeholder analysis. So who are the stakeholders? Stakeholders are the investors, employees of the company. Okay, then there comes suppliers, customers. All these investor, employees, suppliers, customers, they can be treated as stakeholders. So you are combining the stakeholder analysis. That means you are communicating with them. You are gathering the information of the stakeholders, or you are gathering their ideas. Next, conflict assessment and participatory decision making into a multi-criteria analysis. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಿದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಏನಿದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, or you can say the suppliers who will be supplying the raw material to complete the project, and the end customer who is paying to that project, out of which the project industry or the organization will generate some profit. You are combining all of them. ಇಲ್ಲಿ stakeholders ಇದ್ದಾರೆ. These are the various stakeholders. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಹೂಮ್ ದೇ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದೇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್? ವಿತ್ ದಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್, ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ different stakeholder, and that will be combined and that will be analyzed. Each ideas will be analyzed by the project manager. Now how this will benefit? The conflict assessment. When I say a organization, there will be a conflict of interest. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ one can say this is the right way, one can say this is the right way, but actual way may be different. Okay, so now to identify the actual way, this conflict has to be ended. How this conflict will end? With the knowledge sharing. How the knowledge will be shared? The manager of that project, he will gather all the stakeholder, he will conduct a meet, and with their experience, skill, the knowledge will be shared. So this will help the manager to make a proper decision, or we can say decision making. So he can identify with this all the combination of knowledge, he will identify the right path to complete the project. So this is the benefit. Okay, so here trade-off analysis is nothing but exchange of values. You are sharing some values, that is your resource. It could be resource, your knowledge, your time, or whatever that will benefit the project management. So by involving all the stakeholders, so that the conflict is solved and you can make a proper decision to reach your goal. Multi-criteria analysis. You are analyzing the various stakeholders' interest, and that multi-criteria analysis will be done to reach the goal. I hope you have understood this point. We'll move to the next point. That is the fifth one.
Measurement of actual work done against the plan, which ensures a continuous review. There is some balancing that has to be done. So on the right side there are white balls. You can identify this as plan. These are plan. And on the left hand side, the red ball identifies the actual work done. Output can be measured at any stages. You can imagine this is the first stage where the output is measured against the plan. At any level you can measure your output, whatever the progress that you have done during the project. One is output can be measured at any stages. You can compare with the actual plan. That can be the first plan. So ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಬಂತು. ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಎ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, the corrective actions to be taken. How these corrective actions to be are taken? By using a proper review system. One example for review system is a feedback. You are taking the feedback from the end customer, and customer will identify some fault in the project, and according to that complaint or the feedback you will take some corrective action. That means you are correcting. When you are correcting, you are correcting at that particular stage itself, so that the end result is good. So there will be a proper review system to identify the problem or issue, and there will be some corrective action taken against that problem or issue using a proper review system. The end result are balanced according to the plan. Measurement of actual work done against the actual plan can be ensured by proper continuous review system. So this is the fifth benefit of project management, where you can make use for the proper output or to complete the project. Let us move to the sixth benefit of project management. Early identification of problems so that corrective actions can be taken. So this is the continuation of point 5, which results in hassle-free finishing. You will be identifying the problem. First of all, you have to identify the problem at early stage itself. So how you will be identifying? Using a proper review system. You will be having some monitoring system, or there will be some reporting system to identify those problem. Now once the problem is identified, you have to take a quick action to correct it. You will correct it. How you will correct it? By joining all the pieces. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, you are identifying that problem, then you will be working on that problem. So you will be taking some corrective actions. Once that is corrected, you will be joining all the pieces together. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ದಿ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಫ್ರೀ, ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ so that corrective actions can be taken, which results in hassle-free finishing. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ you will be taking some corrective measures. So let us move to the next benefit. Improved estimating capability for future planning with the latest technology. So you are using some latest technology for proper estimation. Estimation ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. Why you have to use latest technology? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಡ್ ಇತ್ತು, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈವೇಸ್ ಆರ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಅದು ನೀಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ನೀಡ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಯೂಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಅನಲೈಸ್. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನದು ನೀಡಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿದು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್. ಹೇಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೋಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ profit or how you can generate more profit out of your project by the proper plan or by identifying the proper future demand. So for identifying the future demand you can use your latest technology. So next we'll move to the eighth benefit. So the eighth benefit says knowing when objectives cannot be met or will be exceeded. So ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಏನು, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೋ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇ ಗೋ ಡೌನ್, ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್? ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಡು ನಾಟ್ ಓವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಓವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಓವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಓವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಎಕ್ಸೀಡ್. ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀವು ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು 8th ಬೆನಿಫಿಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಓವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ದ 9th ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರನ್ ವಿಲ್ ಮಿನಿಮೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರನ್ ವಿಲ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಯು ಆರ್ ಎ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. So you'll be having a particular time to complete that project. Completing the project within time limit, it is very important. Okay, next, cutting the cost at various levels, that is too important. Reaching the goal on time. So I will explain with the example of the car manufacturing. Okay, so here there is a project manager who has a particular team, and that team will be working on a automobile or a car. Here ಕಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್.
Now the cost cutting has to be done at a various level. Always you have to identify the exact cost. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಓವರ್, ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 year ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರನ್, ನೀವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್. he will coordinate with all the team members, and he will initiate a proper time and a proper budget. Okay, so if you finish the job within the budget, you will make a profit out of it. Let us move to the 10th benefit. So it says improve productivity and quality of work. So it is very simple. One is you can increase your productivity. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ವರ್ಕಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಕೀ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಗೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದರೆ, once you are having a qualified team, you can generate a high quality output. So your project quality will be very high, it will be very accurate. Okay, it is according to the plan or it is according to the requirement. So that is the benefit of project management. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ನ ನೀವು ಹೈ ಇಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ 11th ಒನ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, increase customer satisfaction. How the customer is satisfied? By giving the proper quality material ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೈ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೌ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ forum. By using that feedback forum, the customer will identify his right and wrong. So whatever he has got right and whatever he has got wrong, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ customer is giving some rating or he is giving his feedback about that ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ರಿವ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್, ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಆ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, large number of customer will be attracted towards that project or towards that product ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ 12th ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಸೇಸ್ ಸೆಟ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್, schedule and budget,
accurately from start. Okay, one first thing is the scope should be very clear. ಆ ಐಡಿಯಾ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, you have to be very clear in the levels, you have to identify the various level, you have to identify what are the process. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೀಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಸ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್, ಇದು ಸ್ಕೋಪ್, ಯು ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕೋಪನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಎಂಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ you will be completing. So that schedule can be identified. That is the major benefit. Next, there will be identification of budget. ನೀವು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಜೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಜೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬಜೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಡನ್, when they have done accurately from the start itself, ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬೆನಿಫಿಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಬಜೆಟ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಲಾಸಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಫರ್ಟಿಂದನೇ ಯು ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಅದು ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ನ ನೀವು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ವೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ or correcting those problem issues or solving the or resolving the issues, decision making is very important. Let us move to the obstacles in project management. What are obstacles? The obstacles are nothing but the road blockers. Okay, illondu road blocker ide. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹಿಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಏನೋ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ಇದೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಯಿತು, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ road blockers. What they will do, which will slow down the speed of the project. A sudden change in market. Now how these obstacles na hege identify ಮಾಡಬಹುದು. A sudden change in market, that could be a obstacle. A new technology advancement, technology ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೊಂದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಹೊಸ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನೋ ಹೊಸ ನೀಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್
ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, obstacles should be overcome carefully. Why we are studying these obstacles in project management? To enjoy the benefit, somehow you have to pass that obstacles and you have to complete your project. One by one, what are the different obstacles that will come in project management? So first one is the project complexity ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ ಐ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ದಿ ಕಾರ್ need to have a proper chassis. This chassis has to be designed very accurately. Design of chassis itself can be considered as one project. Chassis ಯಾಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೊ that will protect the entire vehicle, or it can protect the entire car from crash, or it has to support the load of that vehicle. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಲೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಲೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಚಾಸಿ. ಇದು ಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಸಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಡಿಸೈನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 4-stroke ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್, it is made of complex materials and component that has to be identified, and we need to understand the working principle of this engine. Now designing this engine, it is not a simple task. Okay, so engine is the heart of the car, right? Okay, the engine annode heart. So how this car is run? By the help of this engine. So designing this engine itself can be treated as a separate project. So ಇಲ್ಲಿ complexity ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನೋಡಿ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಲಿವರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಚ್, ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಸೆಂಬಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಸೂಟ್ ಬೇಕು. ಈ ಸೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸೂಟ್ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಡಿಸೈನರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸೂಟ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಓನರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಶಾಪಿದು ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೈಲರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಕ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಿ ನೀಡ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್.
ಆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದೊಂದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇದೇ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಬೇಕು, ಇದೇ ಡಿಸೈನ್ ಬಟನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಒಂದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಬಟನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆ ನೀಡಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ನೀಡಲ್ಸ್, ಥ್ರೆಡ್, ಬಟನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ದ್ಯಾಟ್ ಅವನು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಟನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವಾ. ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ there will be a regular operation and there will be a project. So this regular operation, ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಿದಿನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಓವರ್ಸಿ ಶಿಪ್. ಮತ್ತು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೀಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇಯರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಿ ಜಾಬ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಾವು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Now each department will be having their own team. ಇಲ್ಲಿ own team, ಅಲ್ಲಿ team leader will be initiating this team members, looking after the team. So each team has their own operation. So ಇಲ್ಲಿ quality department, their operation is to check only the quality. Engineering department, their operation is to do all the design and develop the product. Production department, their job is to convert the raw material into finished product. But when I say project, all these people will come together. That means one person from a sale, one person from a purchase department, one person from quality department, one person from engineering department, one person from production department. They will come together as a team. Now they are coming out from their regular operation. ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು they will be working on a project. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮೈಕ್ರೋ USB ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದೇಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಆದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೈಪ್ ಸಿ
ಟೈಪ್ ಆಫ್ USB ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದೇಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ದೇ ವರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋ USB, ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ C ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ USB. Now they have to shift from the regular operation to the new project. I hope this is clear. ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಟೀಮ್, ಅವ್ನು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ C ಏನಿದೆ ಅದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ C ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಆರ್ USB ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್, ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದೇಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಈ ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತಾ, ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇದು ಅವರ ಹೊಸ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೇಂಜ್ ಬಂದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಗೇನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Now let us move to the fourth kind of obstacle. Project risk coupled with the statutory changes are nightmare. Nightmare ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ bad dream. For whom? For the project manager. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾವು ದಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಹಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅವನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಆದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ಆರ್ ಅವನ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅವನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ who has initiated that project. So this is the obstacles. So how you can overcome this obstacle? By using a proper skilled employees, so who will actually take care of this design. They will accurately design this or convert this into a drawing, and as per the drawing or the design they will convert into the actual output or the project. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನಿಂದ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಯಿಂದ ಆರ್ ಡ್ರೀಮಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಬೇಕು. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀಡ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಮ್. ಓಕೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಮ್ ಇರಬೇಕು. Those who are working on that project. For example, ಇಲ್ಲಿ base level, so there should be proper scheduling, there should be proper coordination with the suppliers ಇರ್ಬೋದು, there should be proper calculation of the project fund, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. there should be a proper time management ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. that could be done by this person. he is very expert in scheduling, coordination
ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ he is a very high qualified person in this estimation. Next, second position, there is a goal setting. There are some key operation using latest technology or automation. The right person, the second person is the right person to do all this key operation and to reach the goal. Now the next person, he will be good in marketing ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. he is very good at sales and marketing. So you have to hire a particular qualified person who is very good in sales and marketing. Next, at the top we have the project manager itself, who will be having that idea about the project or the product. So his job is to increase the sales or to increase the profit. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅವನ ಐಡಿಯಾನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಪೋಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀಡ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಹೂ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್? ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ he'll be doing some pricing. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ his plan was simple. Okay, while initial condition his plan was simple, but while execution it could be converted into a complex. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ತರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವನ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆದಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್? ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ and by proper pricing. Who will do this proper planning? The proper planning can be done by a particular person, skilled person or qualified person who is expert in planning. Proper pricing can be done by a qualified person in your team who is expert in pricing. If you have a good skilled employees or qualified employees, you can overcome these obstacles. Okay, so these were all the benefit and obstacles which you are experiencing in the project management. Let us summarize this today's class. So what we have seen, the benefits of a project. So what are the benefits? You can control your losses by the proper project management. You can control your loss. You can make a proper time schedule, that is time management. Then you can improve the productivity and the quality of the output, that is you can improve the productivity and quality of your project. Later we have studied about the obstacles in the project management. What are obstacles actually? These are the road blockers. So what we did, we have identified some road blockers or the obstacles and we have set the solution for that, that is how to overcome that road blocker. Okay, so how we can take some corrective actions for the problem or the issue arised and how we can continuously improve. These are the topic which we were covered in the class. I hope this is understood by each and everyone. Okay, so let me end this class here. Okay, now we'll quickly move to the live quiz.